السلام علیکم دوستو، میرے مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائبر کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں میرا مدد کریں۔ السلام علیکم۔ عمل ہوتا ہے اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اسلام کے اندر پیدا کیا، اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے خاندان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور ہمیں سب سے زیادہ دنیا کی پوتر کتاب، جس کتاب کے اندر آج تک کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی چینجنگ آئے گی، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ نبی ہمیں اور آپ کو ملا، اور ایسا نبی جس نبی کی کسی بھی اینگل سے اس نبی کی زندگی کو دیکھا جائے، کسی بھی اینگل سے، تو اس نبی کی سیرت، اس نبی کی زندگی ہر اعتبار سے اعلیٰ اور افضل ہے، ہر اعتبار سے کمپلیٹ اور مکمل ہے، ہر اعتبار سے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی اہمیت اور فضیلت والی نبی کو ماننے کے بعد، اس نبی کی امت ہونے کے بعد، مسلمانوں کی حالات کے اوپر کبھی جائزہ لیا جائے تو لگتا ہی نہیں کہ مسلمان ہے۔ کھانے میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں، جانوروں کی طرح کھا رہا ہے، کس ہاتھ سے پینا چاہیے، اس ہاتھ سے، کس ہاتھ سے، کسی سے پی لیا پی لیا۔ شادیوں میں دیکھیے، بات کرنے میں دیکھیے، ہر جگہ مسلمانوں کی تو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ مسلمان چلے تو لگے مسلمان ہے، بیٹھے تو لگے مسلمان ہے، اٹھے تو لگے مسلمان ہے، بات کرے تو لگے مسلمان ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اس نبی کی سیرت کو پڑھنی چاہیے، صرف تقریر سن کر کے جانا نہیں چاہیے، بلکہ تقریر سننے کے بعد غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، ایک منتر بھی رکھا ہے، اور اس کے بعد اور دیگر آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی اور منتر بھی پڑھے جائیں گے، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اسی نبی کے بارے میں فرمایا، ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا، ایک ایسا پیغمبر بھیجا ہے، ایک ایسا رشی منی تمہارے درمیان میں آیا ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دیکھ کر کے وہ نبی پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ جاکم رسول من انفسکم عزیز، جو نبی تم کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس نبی کو تکلیف ہوتی ہے جب تم تکلیف میں ہوا کرتے ہو، اس نبی کو پریشانیاں ہوا کرتی ہے جب تم پریشان ہوا کرتے ہو۔ ایسا رسول، ایسا پیغمبر اور ایسا رشی منی ہم نے تم کو دیا ہے، جس رسول کے دل میں تمہارے لیے اتنی زیادہ محبت ہے، اتنی زیادہ محبت ہے۔ مَانِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ یہ بھائی سکون کی زندگی میں رہے، وہ اس حال میں اور اس پریشان میں رہا کرتے ہیں کہ یہ مسلمان بھائی کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ رؤوف الرحیم، نہایت ہی مہربان، نہایت ہی مسلمانوں کے اوپر رحم کرنے والے، انسانیت کے لیے نہایت رحم کرنے والے، نہایت دیالو جناب محمد رسول اللہ۔ قرآن کی آیت ہے، نبی اکرم کی یہ صفت حسنہ
اور نبی اکرم کی یہ صفت ذرا دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ بڑے پریشان، اتنے پریشان جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، نبی اکرم کو جب نبی بنایا گیا، محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بنایا گیا، اور نبی اکرم سے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھئے اور لوگوں کو ڈرائیے، لوگوں کو جہنم کے بارے میں بتائیے، لوگوں کو عذاب علیم کے بارے میں بتائیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، نبی اکرم گئے اور پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ اس زمانے میں یہ مائک کا سسٹم نہیں تھا، یہ باکس کا سسٹم نہیں تھا، یہ تمام چیزوں کا سسٹم نہیں تھا۔ اس زمانے کے اندر اگر اپنی بات کسی کے سامنے رکھنی ہوتی تھی یا لوگوں میں اعلان کیا جاتا تھا تو وہ اونچی جگہ میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ نبی اکرم بھی پہاڑ کے اوپر چڑھے، صفا پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور چڑھنے کے بعد امام کائنات نے ایک ایک قبیلہ کا نام لے لے کر کے بلایا، ایک ایک قبیلہ والوں کو نام لے لے کر کے بلایا، سب کو بلایا۔ فکر تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی بلایا، آپ کو بھی حکم دیا گیا۔ یہی چیز شریمد بھاگوت مہان پران کے اندر یہ منتر بھی موجود ہے۔ ہندو بھائیوں، اگر آپ آئے ہو اس جلسے کے اندر، اس سماروہ کے اندر اگر آپ نے تشریف لایا ہے تو آپ بھی سنو، کیونکہ یہ نبی صرف ہمارا نبی نہیں ہے بلکہ یہ نبی تمہارا بھی نبی ہے۔ اس نبی نے تمام لوگوں کو بلایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات آپ نے کہی اور یہ فرمایا، لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحو، اپنی زبان سے تم کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ نبی کو یہ معلوم تھا کہ جو شرک کر کے مرے گا وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکتا ہے۔ قرآن کی آیت موجود ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کی حالت میں مرا اور اس نے اگر توبہ نہیں کیا، اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو داخل النار، وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ نبی اکرم نے فرمایا، لوگوں توحید کو اپنا لو، اللہ کو اللہ مان لو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ سے اپنی حاجتیں رکھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ ہی کو پکارا کرو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، اگر تم نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم نے ایک ایک قبیلہ والوں کو بلایا اور آخر میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی، پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ سلونی من مالی، اے میری بیٹی فاطمہ جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی کل قیامت کے دن تمہارا باپ محمد ابن عبداللہ بحیثیت الرسول محمد الرسول اللہ، اگر تم نے دنیا کے اندر اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائی، اگر تم نے دنیا کے اوپر عمل نہیں کیا، عبادت نہیں کی، تو کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ تمہیں بھی کام آنے والے نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم کو اپنی بیٹی کی بھی فکر ہے، نبی اکرم کو اپنے خاندان کی بھی فکر ہے، نبی اکرم کو پوری جہان کی فکر ہے۔ کہیں قرآن کی آیت کے اندر یہ آیتیں بھی موجود ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک، فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو پوری جہان، پوری جگت، پوری کائنات، پورا کا پورا ورلڈ کے لیے ہم نے آپ کو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ نبی آئے، اس نبی کو فکر تھی، اور کتنی فکر تھی۔ اس نبی کا تذکرہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر باقاعدہ یہ آتا، وشنو وہ نبی
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका नाम मोहम्मद होगा, जिनका नाम अहमद होगा, जिनका नाम महापुरुष होगा, जिसका नाम अंधकारम नाशम होगा, अंधेरों को दूर करने वाला होगा। जो सुमति परापरवापियम, जो सुमति के पेट के अंदर से जन्म लेंगे वो नबी शंबल ग्राम के अंदर आएंगे, शंबल ग्राम मक्का के अंदर आएंगे, और मक्का के अंदर आने के बाद वो पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के लोगों को दावत की तरफ दावत देंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देंगे, और एक एक करके लोगों को बुलाएंगे। नबी अकरम को फिक्र थी इस कौम को अगर हमने नहीं समझाया, इस कौम के लिए मैंने मेहनत ना की, इतनी मेहनत की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि लोगों ने आपको कभी दीवाना कहना शुरू कर दिया, कभी पागल कहना शुरू कर दिया, कभी मजनू कहना शुरू कर दिया। अरे ये तो पागल है, ये तो मजनू है, ये तो दीवाना है, कैसी कैसी बातें कहता है। 360 मूर्तियों की इबादत करके भला एक इबादत, एक अल्लाह की, एक भगवान की इबादत करने की दावत दे रहा है, ये कैसा पागलपन है। इस तरीके से नबी अकरम के ऊपर इल्जाम लगे, नबी अकरम ने कुछ नहीं सुना, करते गए करते गए करते गए, और नबी अकरम ने अपने अखलाक से और अपने अखलाक से ऐसा वार किया कि जो आपका दुश्मन था वो भी इस्लाम ले आया। आज मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की है वो है अखलाकी हसना, सबसे ज्यादा कमी। आज देखिए बीवी अगर परेशान है अपने शौहर से तो शौहर की बद अखलाकी की वजह से, हाँ, शौहर आया कहीं से कोई परेशानी लेकर के, अब बीवी के ऊपर झाड़ना शुरू कर दिया, बीवी को मारना और गाली देना शुरू कर दिया। बेटा थोड़ा सा पढ़ किया नहीं लिया, अपने बाप से मुंह लगाने लगा और अपने बाप ही को गाली देने लगा। चुप, तू क्या जानेगा, अपने माँ को गाली देता है। हालात देखो मेरे भाइयों, हालात देखो। हमारे अंदर हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अंदर मुसलमानी नहीं है, हमारे अंदर अखलाक़े हसना नहीं है। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक देखो, नबी अकरम की जिंदगी देखो, एक एक पहलू उठा उठा करके देखा करो। आपने उसका नाम नहीं सुना है, अभी देखिए हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत से लोगों ने कीचड़ उठाला है और बहुत से लोगों ने तरह तरह की बात की है। नबी ये थे, नबी ये थे, नबी बेरहम थे, रहम तो करते ही नहीं थे, नबी तो माफी नहीं किया करते थे। उसका नाम आपने नहीं सुना है? नरसिम्हा आनंद नहीं सुना है? नरसिम्हा आनंद सरस्वती का नाम आपने सुना है? नरसिम्हा आनंद क्या क्या हमारे नबी के बारे में नहीं कहा। नबी ये, नबी ये, नबी ये, नबी तो कातिल थे, नबी तो तलवार के जोर पर इस्लाम को फैलाने वाले थे। इस तरीके की बातें उन्होंने कही है और यूट्यूब के अंदर ये बातें फैली हुई है। अब बताइए गैर मुस्लिम इसको सुनेंगे और अगर मुसलमान ही इसको सुन ले जिसको सीरत मालूम ना हो, वो तो सोचेंगे अच्छा हमारे नबी ऐसे थे, हमारे नबी ऐसे थे। अगर कोई इंसान अपने नबी को देख ले, उस रसूल को देख ले, तो अपने जबान से यही कहता था कि ये चेहरा झूठों का चेहरा हो नहीं सकता है, ये झूठों का चेहरा हो नहीं सकता है। आओ आओ जरा मैं चंद मंजर सुनाऊं मेरे प्यारे साथियों और उन मनाजिर के ऊपर गौर करो। और एक बात मैं आपसे ये कह दूं कि जिस नबी की सीरत और जिस नबी के अखलाक हसना की तस्दीक उनकी बीवियां करती हो, इससे बढ़ के और क्या अखलाक हो सकता है। औरत कितना भी हो जाए अपने शौहर की तारीफ बड़ी मुश्किल से करेगी, बहुत मुश्किल से। कुछ भी आप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितनों भी दे लीजिए, कितनों भी, लेकिन कभी कभी अगर आप दे नहीं पाइएगा, औरत यही कहेगी अपने शौहर से कि इसने आज तक तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, हमेशा तूने परेशान किया है। मेरे नबी को देखो,
मेरे नबी को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाजिल हुई, नबी अकरम डर गए, घबरा गए। घर के अंदर आए, बुखारी शरीफ की पहली हदीस यानी किताबुल वही के अंदर देखिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े दौड़े घर आए, बीवी से कहा, हजरत खदीजा से कहा, आई मेरी बीवी जम्मिलूनी जम्मिलूनी, आई मेरी बीवी मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे कम्बल ओढ़ा दो। आई मेरी बीवी मुझे डर लग रहा है, लक़द खशीतु अला नफ़्सी, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी जान न चली जाए, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं मर न जाऊं, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं इंतकाल न कर जाऊं। बीवी हो तो ऐसी जवाब क्या देती है, ओ मेरे शौहर ये कैसे मुमकिन है, आई मेरे शौहर आप तो इन्नका लतसिलुर रहीम, आई मेरे शौहर, आई मेरे सरताज ये कैसे मुमकिन है, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ा करते हैं, आप तो व तुक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक, आई व तुकरी ज़ईफ, आई मेरे शौहर, आई मेरे सरताज आपकी सीरत तो ये है, आपका अखलाक हसना तो ये है कि आपने आज तक किसी को तकलीफ नहीं दी है, दूसरों के दर्द को आप उठा लिया करते हैं, अपने ऊपर बोझ लाद दिया करते हैं। तकरीर से आप खुद खाना नहीं खाते लेकिन मेहमानों को खाना खिला दिया करते हैं। आई मेरे सरताज आप तो ऐसे हैं, आज तक आपने किसी को गाली नहीं दी है, किसी के ऊपर आपने हाथ नहीं उठाया है, किसी के ऊपर आपने जुल्म नहीं किया है, ये कैसे, कल्ला हरगिज़ नहीं मेरे शौहर, ये हो नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक हसना की तारीफ हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है, बहुत सी जगहों के अंदर। विदाहा मित्य महाने मादित्य वरुण तपसी परस्तात यन्याया, कहीं फरमाया इदम जना नराशन से इस विषयती, वो नबी इतना महान होगा, वो नबी इतने ज्यादा आलम अखलाक के ऊपर फाइज होंगे, इतने ज्यादा कि उनके इंतकाल कर जाने के बाद लोग भी उनका नाम लेंगे, उनकी जिंदगी में भी लोग उनका नाम लेंगे। आज तो होता है ना, कोई बड़ा आदमी हो तो सामने नाम ले लेता है, ठीक है ठीक है ठीक है सामने, लेकिन मर जाएगा उसके बाद बहुत कमीना आदमी था, अपने पैसे के बलबूते पे बहुत इसने राज किया है, तो ठीक नहीं था, ऐसा था वैसा था। नबी अकरम की जिंदगी में भी आपकी तारीफ हुई और इंतकाल कर जाने के बाद आज तक अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का लिया जाता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। आज तक सबसे ज्यादा जो चर्चित हस्ती है वो कोई और हस्ती नहीं है, वो हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। आप खुद गौर कर लो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आजान के अंदर देखो, आज हमारे यहाँ इस रत्नी के अंदर अगर 10 बजे अगर 1 बजे आजान है, थोड़ी दूर जाओ 10:01 के अंदर आजान है, और आगे जाओ 2 मिनट में आजान है, 3 मिनट में आजान है, 4 मिनट में आजान है। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम 1-1 मिनट में आजान की शक्ल में लिया जा रहा है। यानी मुअज्जिन की आजान पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि मुअज्जिन आजान के जुमलों को, इन जुमलों को न दोहरा ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इन जुमलों को अगर मुअज्जिन दोहरा ना ले तब तक आजान पूरी न हो सकती है। यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कहे तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह भी कहना पड़ेगा। नबी अकरम ने कभी फरमाया था, ओ कायनात के लोगों, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है और अगर तुम्हें जहन्नम से बचना है तो जब आजान दी जाए, जब मुअज्जिन इज़ा क़ालल मुअज्जिन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी कहा करो अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहे तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहे तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा करो। जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो। जब मुअज्जिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम भी ये कह लिया करो ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम कायनात इसके बाद फरमाते हैं, जिस
جس نے मुअज्जिन की अजान का जवाब दिया, इमाम कायनात फरमाते हैं, और दिल से उसने इन बातों की तस्दीक भी कर ली. इमाम कायनात फरमाते हैं वजबत लहुल जन्ना, या फरमाया दखलल जन्ना, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा. यानी आजान, मुअज्जिन भी आजान दे रहा है, वो भी नबी का नाम ले रहा है, तुम भी नबी का नाम लो. मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, गौर करो, उस नबी का नाम अल्लाह ताला ने लेने का हुक्म दिया है. और एक मौके पे आपने इतना फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर रसूल लाने का हुक्म दिया. मिंबर रसूल जैसे ही लाया गया, पहले तो जैसे इतना बड़ा बड़ा स्टेज तो होता नहीं था, कभी कोई बात कहनी होती थी तो मिंबर बुला लेते थे या अपने ऊँटनी पे सवार हो जाया करते थे. नबी अकरम ने मिंबर लाने का हुक्म दिया और मिंबर के ऊपर चढ़ने लगे, मिंबर के ऊपर कदम रखने लगे. जैसे आपने अपना कदम मुबारक पहली सीढ़ी के ऊपर रखा, आपकी जबान से निकला आमीन. फिर दूसरी के ऊपर, दूसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फिर फरमाया आमीन. तीसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन. गौर से सुनो मेरे भाइयों, आपने खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद नीचे उतरे. सहाबा कराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी आज से पहले आपने कभी भी ऐसा नहीं किया. ऐ नबी आज से पहले आपने कभी भी ऐसा नहीं किया. ऐ नबी जरा बताइए ऐसा आपने क्यों किया है. नबी अकरम अपने सहाबा को परेशानी में देखना गवारा नहीं करते थे, सवाल का जवाब दे दिया करते थे. नबी अकरम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, तुमने सवाल किया तो सुनो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ. मेरे पास जिब्राइल अमीन आए, तुमने तो देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा, मेरे पास आए और मेरे कान में अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मेरे कान में हजरत जिब्राइल अमीन ने कुछ बात कही और फरमाया जैसे मैंने पहली सीढ़ी के ऊपर मैंने पहला कदम रखा, जिब्राइल अमीन कहने लगते, ओ मोहम्मद, अल्लाह ताला उसको तबाह व बर्बाद कर दे, अल्लाह ताला उसको हलाक कर दे, जिनके पास तेरा नाम लिया जाए और तुम्हारे ऊपर वो दरूद भी न पड़े, तुम्हारे ऊपर वो दरूद न पड़े, उसको अल्लाह ताला बर्बाद कर दे. हजरत जिब्राइल कहते हैं आमीन, इमाम कायनात भी फरमाते हैं आमीन. गौर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लेने वाला हो, दुनिया का वो सबसे बड़ा कंजूस, नाम ना ले सबसे बड़ा कंजूस, कितनी बड़ी हस्ती है. नबी अकरम से फिर सवाल किया गया, अल्लाह के नबी आपने जब दूसरी सीढ़ी के ऊपर जब आपने कदम रखा तो फिर क्यों आपने आमीन कहा. आपने फरमाया ऐ जिब्राइल, आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबियों, जिब्राइल अमीन ने कहा ऐ नबी, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दे, जिनकी जिंदगी में उनके माँ बाप हो, उनकी माँ हो, उनके बाप हो, या ये फरमाया कि उनके वालिदैन जिंदा हो और अपने वालिदैन की खिदमत करके वो जन्नत हासिल ना कर सके, वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जहन्नम से अपने आप को बचा ना सके. इमाम कायनात फरमाते आमीन. आपने फरमाया, हम देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं. फिर पूछा अल्लाह के नबी ये बताइए आपने तीसरी सीढ़ी के ऊपर आमीन कहा तो क्यों कहा. अल्लाह के नबी फरमाते आई मेरे सहाबियों, जिब्राइल अमीन मेरे कानों के पास आए और कहा आई मोहम्मद, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दे जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आए, भी आने वाला है रमजान जैसा महीना. ये तो शाबान चल रहा है ना, रमजान जैसा महीना है और रमजान के महीने में अपने गुनाहों की माफी न मांग सके, अल्लाह को राजी न कर सके, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा न सके, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सके, कुरान की तिलावत न कर सके, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दे. आपने फरमाया आमीन. मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, नबी अकरम का नाम लो, नाम तो आपको लेना ही पड़ेगा, नबी का नाम ना लो तो आपकी जिंदगी मुकम्मल हो ही नहीं सकती है. नमाज पढ़ो तब भी आपको नाम लेना पड़ेगा, जब आप अजान का जवाब दो तब भी आपको नबी का नाम लेना पड़ेगा. उस नबी इतना ज्यादा महान बने तो कैसे बने. नबी अकरम की अखलाक हसना की गवाही गैरों ने दी है, अखलाक हसना की तारीफ अपनों के अलावा गैरों ने की है, उनकी बीवियों ने की है. नबी अकरम की बीवी फरमा कहती है, नबी अकरम ने कभी भी खाने के ताल्लुक से ये नहीं कहा ओ मेरी बीवी हो, तुमने खाने के अंदर नमक ज्यादा मिला दिया है, तुमने खाने के अंदर मिर्ची ज्यादा
زیادہ ملا دیے؟ تو نے کھانا ایسا کیوں پکایا، ایسا کیوں پکایا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اخلاق حسنہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ آج ہماری بیوی اگر کھانا جلا دے، ہماری یہاں کی بہنیں کچھ کر دے، شوہر تو اتنا ناراض، بعض جگہوں کی خبر آئی ہے کہ اتنا زیادہ بیوی کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور بعض جگہوں پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اللہ کے نبی اتنے زیادہ رحم دل، تم تکلیف میں تو اللہ کے نبی تکلیف میں، تم تکلیف میں تو اللہ کے نبی تکلیف میں۔ نبی اکرم کا مجرم سمامہ بن اسال، نبی اکرم کا مجرم، بخاری کے الفاظ ہیں نبی اکرم کے مجرم ہیں۔ مجرم کیوں نہیں؟ کئی مرتبہ نبی کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ سنو اے نرسمہانند، سنو اور غور سے سنو، اور کبھی میں کہتا ہوں نرسمہ تم میرے بھائی ہو، کم سے کم اسلام کا مطالعہ کرو، کم سے کم ہمارے نبی کی تاریخ، ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے نبی کے کیریکٹر کے بارے میں جاننے کی تم کوشش کرو۔ اپنی زبان سے ایسی باتیں تم نہ نکالو، کم سے کم نبی کے بارے میں دیکھو۔ نبی اکرم کے سامنے ان کے مجرم ہیں، اور ویسا مجرم جنہوں نے نبی کو کئی مرتبہ مارنے کی بھی کوشش کی ہے، نبی اکرم کے ساتھیوں کو جنہوں نے کئی بار قتل کیا ہے، اور کئی ساتھیوں کو جان سے جان لے لی ہے، کئی ساتھیوں کو اس نے قتل کر دیا ہے۔ اس سمامہ بن اسال کو نبی کے ساتھیوں نے پکڑ کر کے لایا، مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ نبی اکرم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھ کر کے جیسے پلٹے، نظر پڑی ایک آدمی کو کھمبے سے باندھ دیا گیا ہے، اندھیرا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون ہے۔ نبی اکرم اٹھے، جلدی سے اس کے پاس گئے، اور جانے کے بعد دیکھتے ارے یہ تو سمامہ بن اسال ہے جو مجھے مارنے کے اوپر تلا ہوا تھا، جس نے میرے صحابہ کو قتل کر دیا ہے۔ نبی اکرم کہتے ہیں میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ نبی اکرم کے صحابہ کہتے ہیں نبی اکرم ہمیں معلوم نہیں ہے، ان کے اوپر ہمارا شک ہوا، ہم نے اس کو پکڑ کر کے مسجد نبوی کے اوپر ہم نے باندھ دیا ہے، مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا ہے۔ نبی اکرم کہتے ہیں او میرے صحابہ یہی ہے سمامہ بن اسال جو ہمیں مارنے کے پر تلا ہوا تھا، جس نے تمہارے ساتھیوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو جس نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ کا دشمن آ جائے جس نے آپ کے بھائیوں کو مارا ہو، قتل کیا ہو، آپ کیا کریے گا اس کے ساتھ؟